सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना गुरविंदर सिंह। तुसीं देख रहे हो बाजवा एंड संधू व्लॉग। अज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। जेकर तुसीं एसडीएस कैटेगरी या नॉन एसडीएस कैटेगरी यानी जेकर तुसीं आयल्स ते या पीटी दे उत्ते कैनेडा की फाइल लगाई है, लगाउणी है या लगाउण बारे सोच रहे हो तो तुहाडे लई अज दा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अज दे वीडियो दे विच जो असीं तुहाडे नाल डिस्कस करना है वो तुहाडी फाइल दे नाल डायरैक्टली रिलेट करता है। तो लगभग हर चौथे कह सकते हैं कि कैंडीडेट का यह सवाल होंदा है कि सर फाइल लगाउण लगे हैं कैनेडा की फाइनैशियल नूं लैके बहुत सारे डाउट जो साडे दिमाग दे विच हैगे ने। खास करके नॉन एसडीएस वाले ज़्यादा ही उलझे रहंदे ने अपने फाइनैशियल डॉक्यूमेंट नूं लैके कि एक्चुअल दे विच किस तरीके नाल प्रजेंटेशन बनाई जाए या किहड़े डॉक्यूमेंट प्रजेंट किए जान ताकि वीज़ा ऑफिसर नूं ये डाउट ना होवे कि मैं उत्थे जाके अपनी फी पे नहीं कर सकता या फिर इंटरनेशनल स्टडी जेकर मैं चूज की है तो वो बेयर कर सकती मेरी फैमिली या नहीं कर सकती, किन्ने फंड शो करने चाहिए है, किहड़े डॉक्यूमेंट प्रजेंट करने चाहिए है। तो नाल दी नाल ही जेकर तुसी एसडीएस कैटेगरी विच फॉल करते हो तो एसडीएस कैटेगरी दे विच तुहानू की फाइनैशियल दिखाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए या फिर फाइनैशियल तुहाडे डॉक्यूमेंट किहड़े किहड़े होने चाहिए ने ते प्रजेंटेशन की दिख जिहड़ी है वो किस लैवल की होनी चाहिए। जेकर पहली बार चैनल देख रहे हो चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लियो क्योंकि साडा मकसद एको एक हुंदा है कि तुहाडे तक जो जानकारी पहुंचो सही एथेंटिक ते पूरी जानकारी होनी चाहिए है। किसी भी तरह के प्रमोशनल कंटेंट ते असीं जोर नहीं दिंदे। सो कदे भी मकसद ये नहीं हुंदा कि तुहाडे लई जो वीडियो लैके आईए वो प्रमोशनल कंटेंट होए, हमेशा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के उत्ते जोर दिंदे आ। वीज़ा फाइलिंग नहीं करते उस करके कॉल ना करा करो। जेकर एसओपी केप्स नोट कोई हेल्प चाहते हो वेलकम है तुहाडा। प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो भी वेलकम है। व्हाट्सएप का नंबर दिता हुआ है, अपॉइंटमेंट बना लो। जो टाइम स्लॉट सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से कॉल बैक करांगा, कोशिश करांगा तुहाडा हर डाउट क्लीयर किया जाए। हुण फाइनैशियल सिचुएशन एक अजिही समस्या है कह सकते हैं आप, खास करके जो स्टूडेंट वीज़ा आप लगाने तो बहुत सारे बच्चे जिहड़े फेस करते हैं। हुण इहदे विच एसडीएस ते नॉन एसडीएस दोवां कैटेगरीज की गल करनी आपां। सब तो पहला आपां एसडीएस बारे गलबात करांगे, उस तो बाद आपां नॉन एसडीएस बारे गल करांगे। देखो जेकर तुहाडा आयल्स दे विच 6 ईच है स्कोर, तुसीं एसडीएस कैटेगरी दे विच अपनी फाइल लगाई है तो उस कंडीशन दे विच तुहाडी फाइल की दिख किवें होनी चाहिए है। सब तो पहला एसडीएस केस जेकर तुसीं लगा रहे हो तो 1 साल की फी 1 साल की जीआईसी तुहाडी पे हुंदी है तां ही तुसीं एसडीएस कैटेगरी दे विच फॉल करदे हो। यानी 1 साल की पूरी कंप्लीट फी $1 भी यानी $1 भी घट ना हो। यानी कि जेकर $16,380 फीस है तो $16,379 फीस नहीं पे करनी, $16,380 ही पे करनी, इस तो वध की जा सकती, घट नहीं करनी। ठीक है, उस तो बाद जीआईसी तुहाडी पे होनी चाहिए है, फिर तुसीं एसडीएस कैटेगरी दे विच फॉल करोगे। ये होगी तुहाडी जिहड़ी नॉर्मल आपां वे यूज़ करदे हो। उस तो बाद जेकर तुहाडा कोर्स 2 साल का है 3 साल का है तो तुहानू अपने आप की फाइल की प्रजेंटेशन किवें बनानी चाहिए तो फाइनैशियल डॉक्यूमेंट किहड़े यूज़ करने चाहिए। देखो एक तुसी अपना आईटीआर यूज़ करना है अपनी फैमिली का। देखो कई बच्चे इत्थे कन्फ्यूज़ होंगे है, जिवें मान लिया कि कोई ग्रेजुएशन तो बाद फाइल लगा रहा उसनूं एक्सपीरियंस भी है तो अपना भी आईटीआर भर रहा सीगा तो कहता कि जी मैं अपना भी डॉक्यूमेंट जिहड़ा प्रजेंट कर देना, आईटीआर लगा देना है। बट तुहाडे आईटीआर का उत्थे कोई रोल नहीं हैगा। एक चीज़ लॉजिकली समझो क्योंकि तुसी जॉब क्विट करोगे उस तो बाद ही तुसी स्टडी प्लान कर रहे हो कैनेडा, यानी कैनेडा तुसी तां ही जा सकते हो जदों इत्थों जॉब तुसी क्विट करनी है। सो इस करके आपां तुहाडे फाइनैशियल का इत्थे कोई रोल नहीं रह जाता क्योंकि जे तुसी जॉब छड्ड दित्ती तो फिर तुसी अपने आप नूं किवें कह सकते हैं कि उत्थे मैनेज करोगे क्योंकि फिर तुहाडी जॉब का तो कोई रोल नहीं रहेगा। तुसी तो उत्थे स्टडी करनी है, फिर स्टडी के नाल काम थोड़ी करना है। आपां एम्बैसी नूं इह दसना नहीं हैगा किसी उत्थे जाके पार्ट टाइम काम भी करना है। सो इस करके तुहाडा आईटीआर जिहड़ा कुछ भी मायने उहदे नहीं हुंदे। सो अपने आईटीआर नूं इत्थे कंसीडर नहीं करना हैगा फर्स्ट ऑफ थिंग। उस तो बाद तुहाडे जिहड़े भी मदर फादर्स उन्हां दी आईटीआर तुसीं लगा सकते हो, दादा दादी जी की भी आईटीआर जिहड़ी है वो तुसीं दिखा सकते हो। ब्लड रिलेशन दे विच कोई तुहानूं तीजा बंदा स्पॉन्सर कर रहा है उन्हां दी आईटीआर भी दिखाई जा सकती है। हुण जिन्हां दी भी आईटीआर तुसीं दिखा रहे हो उन्हां दी यानी तुहाडी फैमिली दी कंप्लीट इनकम जिहड़ी वीज़ा ऑफिसर नूं शो करनी है
ਉਹ ਓਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਹਾਡੀ 8 ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਫੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 8-9 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ITR ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ITR ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ITR ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ITR ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ITR ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ITR ਭਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ITR ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ITR ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੈਕ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਯਾਨੀ ਪੈਨਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ITR ਭਰ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ITR ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਜੇ ਭਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ITR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CA ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀ, 1 ਸਾਲ ਦੀ GIC ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ 8 ਲੱਖ ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਅਬਰੋਡ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਅਰ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ SDS ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੌਨ SDS ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੌਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 1 ਸਾਲ ਦੀ GIC ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀ ਪੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀ, 1 ਸਾਲ ਦੀ GIC ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 16 ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਵਧੀਆ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੀ ਤੇ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੀ। ਜੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗਣਿਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਘਟਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ITR ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ITR ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SDS ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ITR, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ITR ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਭਰਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CA ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SDS ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਣੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, SDS ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ, FD ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, PF ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, PF ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨੌਨ STS ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀ, 1 ਸਾਲ ਦੀ GIC ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ITR ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SDS ਤੇ ਨੌਨ SDS ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਫॉर योर ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ITR CA ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ
ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਲੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਸਰਨ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਐਸਓਪੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਓਨੈਸਟ, ਸਹੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।